Hello friends, welcome back to my channel Shah's Learning. Welcome back to my channel Shah's Learning. This video we will discuss the school worksheet. Have a look at last day's assignment. Last day an assignment that is find a chord in cottage, find a word in sword, find a wing in swing, find tree in street, find wind in window. Assignment. Then, oh my god, where am I? I can only see the huge waves. How did I reach here? Who put me here in the sea? Nobody is here to hear my cries. Who will save me? God, please help me. These are thoughts of Ivan. Okay. Next, ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം. Activity 1. Let's sing a song. Children, look at what we see. Clouds are floating in the air. White, fluffy, big and round, floating in the air. Hey, look at what we see. Ice cream man is on the way. Sweet, cool, yummy and soft. Let's enjoy ice creams. In this poem, the words white, fluffy, big and round describe clouds, and sweet, cool, yummy and soft describe ice cream. അതായത് വെളുത്തത്, ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ളത്, പഞ്ഞി പോലെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ളത്, ബിഗ് വലുത്, റൗണ്ടിലുള്ളത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലൗഡ്സിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിശേഷണങ്ങളാണ്. ക്ലൗഡ്സിനെ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ സ്വീറ്റ്, കൂൾ, തണുത്തത്, മധുരമുള്ളത്, യമ്മി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനെ പറഞ്ഞതാണ്? ഐസ്ക്രീമിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. Here are some describing words. Apple. Apple നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം? റെഡ്, റൗണ്ട്, സ്വീറ്റ്, ജ്യൂസി, ലഡു, യെല്ലോ, റൗണ്ട്, ടേസ്റ്റി, സ്വീറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഡുവിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പെൻസിലിനെയോ ലോങ്, തിൻ, ഷാർപ്പ്, ഹാർഡ്. ഇനി ഫ്ലവർ colorful, attractive, sweet smelling, beautiful. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 2. Match the following. Name, ball, umbrella, sun, tea, grapes, ant. Describing words: colorful, short, hot, small, bright, round. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബോൾ. ബോൾ എന്താണ്? റൗണ്ടിലുള്ള ബോൾ ആണ്. റൗണ്ട് ബോൾ. കളർഫുൾ അംബ്രല്ല. കളർഫുൾ അംബ്രല്ല. ഗ്രേപ്സ്. സോർ ഗ്രേപ്സ്. ടീ. ഹോട്ട് ടീ. സ്മോൾ ആൻഡ്. ബ്രൈറ്റ് സൺ. ക്ലിയർ ആയോ? റൗണ്ട് ബോൾ, കളർഫുൾ അംബ്രല്ല, sour grapes, പുളിയുള്ളത്, hot tea, ചൂടുള്ള ചായ, small and bright sun, round ball. അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Next, find more describing words from the story and complete the table. ഈ വർക്കിനുള്ള ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് വരുന്നത് heavy, heavy, heavy work. Tree, large, large. Nest, big nest, big nest. Birds, small birds, small birds. Voice, broken voice, B-R-O-K-E-N, broken voice. Sheep, large sheep. ഷിപ്പിനും ലാർജ് തന്നെയാണ്. LARGE, large ship. Huge waves, HUGE
E. Huge waves. Huge waves. Cruel merchant, brave or bright Ivan, sweet song, heavy work, large tree, big nest, small birds, broken voice, large sheep, huge waves. Next, use these words in sentence of your own. നമ്മുടേതായ സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. The cruel boy beat the dog with a stick. ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ആൺ ബോയ് വടി കൊണ്ട് നായനെ അടിച്ചു. I love small birds. It was a large tree. Meenu sparrow has a big nest. Meenu കുരുവിക്ക് വലിയൊരു കൂടുണ്ട്. Huge waves destroy the ships. I replied in broken voice. Heavy work made me so tired. Next activity 3. Read your textbook page number 67 and 68. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ലാർജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 67 ആണിത്. For a long time the boat moved about on the waves. കുറേ സമയം തിരമാലകളുടെ മുകളിലൂടെ ആ ബോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. And finally hit a large ship. അവസാനം ഒരു വലിയ കപ്പലിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇടിച്ചു. The crew on the ship, ആ ഷിപ്പിലുള്ള ആൾക്കാര് saw Ivan and felt pity for him. ഐവാനെ കാണുകയും കണ്ടു, അവനോട് സഹതാപം തോന്നി. They took him to the ship. അവനെ ആ ഷിപ്പിലേക്ക് എടുത്തു കയറ്റി അല്ലെ. Standing on the deck, ആ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഐവാൻ looked at the sky. ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി. High, very high, up in the sky, Ivan saw some cranes. വളരെ ഉയരത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് കണ്ടു? ഐവാൻ കുറച്ച് കൊച്ചികൾ, ക്രെയിൻസ് കണ്ടു. The cranes were predicting a storm. ആ ക്രെയിൻസ് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പറയാണ് അല്ലെ, പ്രവചിക്കാൻ. He said to the sailors, ആ കപ്പലിലുള്ളവരോട് അവൻ പറഞ്ഞു, be careful, ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം. I hear the birds predicting a storm. ഞാൻ കേട്ടു, പക്ഷികൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. Let us enter a harbor. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തുറമുഖത്തേക്ക് പോകാം. Well, we will be in danger. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപകടത്തിലാവും. You silly boy, നീ അത്ര ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ. Silly boy, keep quiet. നീ മിണ്ടാതിരിക്കുക, ശാന്തനായിട്ടിരിക്കുക. The captain of the ship said. ഷിപ്പിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു. But Ivan requested him again and again. ഇവൻ അയാളോട് വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, the storm, കൊടുങ്കാറ്റ്. At last the captain steered the ship. അവസാനം കപ്പലിന്റെ ഗതി മാറ്റാൻ തന്നെ ക്യാപ്റ്റന് തീരുമാനിച്ചു. ഗതി മാറ്റി ഒരു തീരത്തേക്ക് anchored it. നങ്കൂരമിട്ടു. Within a short time, ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ a storm broke out. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ശക്തമായിട്ട് വീശി. Huge waves rose up to the sky. വലിയ തിരമാലകൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പൊങ്ങി വന്നു അല്ലെ. The wind roared. They saw huge waves breaking many ships sailing in the sea. കടലിലൂടെ സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷിപ്സിനെ, ഒരുപാട് ഷിപ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലെ. You saved our lives. ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ നീ രക്ഷിച്ചു. The captain thanked Ivan. ക്യാപ്റ്റൻ ഐവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. The storm destroyed many ships. അല്ലെ, ഈ തിരമാലകൾ, ഇതിനെ നമ്മൾ സുനാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സുനാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ why didn't the captain listen to Ivan's words? ഐവാന്റെ വേർഡ്സ് കേൾക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ തയ്യാറാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? Because the captain was very experienced man than the Ivan very silly boy. അല്ലേ? Then നമുക്ക് next activity നോക്കാം. Rearrange the following words and phrases to form meaningful sentences. Waves, about, on the, for, moved, a long time, the boat. ഏതൊരു സെന്റൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. For a long time the boat moved about on the waves. For a long time the waves moved. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു. The boat moved about on the waves. അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. For a long time the boat moved about on the waves. Okay. Next, Ivan on the crew the ship saw for felt him pity and. ആ ഒരു സെന്റൻസ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ അല്ലേ. The crew on the ship saw Ivan and felt pity for him. The crew on the ship saw Ivan and felt pity for him. ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്തെഴുതുക. The crew on the ship saw Ivan and felt pity for him. ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, വീഡിയോ പാസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, predicting were the storm cranes. Predicting were storm cranes. The cranes were predicting a storm. Next, huge ships they waves many in the sailing sea saw breaking. ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് വരുന്നത്. They saw huge waves breaking many ships sailing in the sea. വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് എടുത്ത് എഴുതുക കേട്ടോ. They saw huge waves breaking many ships sailing in the sea. Okay. Next, activity 5. Find the meaning of given words using a dictionary and write in your notebook. Crew, deck, storm, harbor, quit, anger. Crew ഒരു കൂട്ടം നാവികർ, ഡെക്ക് മുകളിൽ, സ്റ്റോം കൊടുങ്കാറ്റ്, ഹാർബർ തുറമുഖം, ക്വറ്റ് ശാന്തം, ആങ്കർ നങ്കൂരമിടുക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത്. എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണാം. വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ്സ് ഇടാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.